हेलो स्टूडेंट, साडा क्लास 12 का चैप्टर चलता है जी फिजिक्स जिसका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये न्यूमेरिकल करांगे जी, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटर। और ये जिन्ने भी न्यूमेरिकल है नीट और एनसीईआरटी मतलब कि जो एनसीईआरटी जो तुम सिलेबस पढ़ते जे दोनों वास्ते ही काफ़ी स्पैशल है। और वो बुक के मैं न्यूमेरिकल ले जी सारे न्यूमेरिकल जोड़े है वो आप टर्न बाय टर्न सॉल्व करते जावे। सब तो पहला वेखो जी, सब तो जो फस्ट न्यूमेरिकल है ये वेखो जी की दिता वा, क्योंकि जिन्हें भी मैं न्यूमेरिकल करूँगा सारे कैपेसिटर जो टॉपिक है वो बेस्ड है, क्योंकि उस तो जो पहले टॉपिक किए उन्होंने न्यूमेरिकल कर चुके हैं। सो वेखो जी ये फस्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड करते हैं। एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज यू नॉट। जो चार्ज कैपेसिटर है साढ़े कोई वो एनर्जी हैगी यू नॉट। उस तो बाद किया जी नाउ ए स्लैब ऑफ कॉन्सटेंट के जो डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट बोलते हैं जिन्होंने डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट के इज प्लेसड बिटवीन दैम। अं किया जी जो साडा चार्ज कैपेसिटर है पहला वो एनर्जी हैगी साडे कोल यू नॉट, बाद किया जी ये डाईइलैक्ट्रिक स्लैब रखती जो डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट के है। और उस तो बाद देखो जो ये स्लैब रखती वो न्यू एनर्जी की होगी। आप कर रहे हैं कैलकुलेट न्यू एनर्जी मीन जो अं वो वाले कैपेसिटर के डाईइलैक्ट्रिक स्लैब जी इंट्रोड्यूस कराता जो डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट के है वो न्यू एनर्जी की होगी। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है PMT 2009 के आया वा। सो देखो जी सब तो पहला ही अपनी एनर्जी लिखनी है जिन्हें बोलते हैं यू नॉट। यू नॉट साढ़े को कितनी होंगी है जी सॉल्व की आपकी डेरीवेशन के साढ़े को हैगी है जी क्यू स्केयर अपॉन 2c। सो ये साड़ी जिमें कह सकते हैं कि साड़ी जोड़ा भी साडा कैपेसिटर है वो इन्नी एनर्जी जी होंगी है। सो ये डेरीवेशन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। उस तो बाद देखो जी जो अं डाईइलैक्ट्रिक स्लैब जी है वो वाले कैपेसिटर के इंट्रोड्यूस कराती जो डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट के ही उदों साडी जी एनर्जी है की होगी वो आ जाऊगी साढ़े को यू नॉट और डैश लिख लो जी यू नॉट डैश लिख लो। ये वास्ते साडी एनर्जी आ जाऊगी क्यू स्केयर अपॉन 2c डैश। तो देखो जो 2c जो सी डैश है साढ़े को जो सी डैश है इनू अं मान लेना ये सी डैश में मान लेना वा सी के। सी साडा कैपेसिटेंस होंदा जी, के साडा डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट सानू गिवन है दे विच। सो देखो जी जो सी आ उन्होंने सी जो सी डैश है उन्होंने सी के मान लेना वा। सो दी वैल्यू इत्थे पुट कर देने ये पुट कर देने जो वैल्यू पुट करांगे इत्थे अगला स्टैप कर दूंगा जी मैं ये साढ़े को आ जाऊगी क्यू स्केयर अपॉन 2 और सी की वैल्यू सी के भर देनी है, क्योंकि ये साडू डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट जो गिवन है इस करके ये वैल्यू लिख देनी है। उस तो बाद देखो जी अं हुणे करके हटे हैं मैं इतने लिख ही देना स्टैप साढ़े को होंदा जी यू नॉट इज इक्वल टू क्यू स्केयर अपॉन सी अपॉन 2c क्यू स्केयर अपॉन 2c। देखो जी अभी वैल्यू लिखी है ना यू नॉट की साढ़े को जो यू नॉट है वो कितना होंदा जी क्यू स्केयर अपॉन 2c होंदा। सो ये वाली जी टर्म आई है साढ़े को इतने इदा करके मारे कर देना वा जी ये वाली टर्म आई है इतने के है जी। तो देखो जी आ टर्म आई है क्यू स्केयर अपॉन 2c। ये क्यू स्केयर अपॉन 2c को यू नॉट ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। इस करके साडा आंसर की आ जाऊगा फिर साडा यू नॉट डैश। देखो जी जो क्यू स्केयर अपॉन 2c है इनू मैं यू नॉट पुट करता और जो नीचे के बचता मैं के इदा करके नोट कर। और ये साडी आ गई कैलकुलेट जी न्यू एनर्जी है जो कह सकते न्यू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर साडे कोल आ गई है जो अं जो साडा कैपेसिटर है वो प्लेट्स के बिटवीन अं डाईइलैक्ट्रिक स्लैब जी इंट्रोड्यूस कराती जो डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट साडे को के ही साडे कोल आ गई है जी न्यू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन के। सो ये साडा आंसर आ गया। सो इनू तुसीं आपकी कॉपी ते इदां एज इट इज नोट कर देना। उस तो बाद देखो जी
ਸੈਕੰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੈਕੰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਫ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅਰਥ ਇਜ਼ A ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ V ਦੈਨ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਅਰਥ ਵਿਲ ਬੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ A ਆ, ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ V ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਆ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਕਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਂ ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ KQ ਅਪੋਨ R। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ KQ ਅਪੋਨ R ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ KQ ਅਪੋਨ R ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ QR ਅਪੋਨ KQ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ Q ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ Q ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ Q ਇਹ ਵਾਲੇ Q ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋ। ਆਫਟਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਨੀਚੇ K ਬਚ ਗਿਆ K। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ K ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। K ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ R ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅਰਥ A ਗਿਵਨ ਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ V ਗਿਵਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਈ R ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 4/3 ਪਾਈ RQ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੱਢੀ ਆ 4 ਪਾਈ R ਸਕੁਅਰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ देखो जी, ये साढ़े को आ जाऊगा 4/3 है जी, 4 पाई R दी क्यूब आ जाऊगा जी। सो देखो जी, 4 है 3 उपर चल जाऊगा। चलो भावें 3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ 3 ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ, 3 × 4 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ।
ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਫਟਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਬਚਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਆਰ ਇੱਕ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a/v ਬਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ 3/r ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, r ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗੀ 3v/e। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ 3v/e। 3v/e ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 4πε0r। ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ 4πε0 ਔਰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3v ਹੈ /a ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ 4 3 12 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 4 3 12 ਆ ਗਿਆ 5ε0 और नाल आ गया v और अपॉन a आ गया। सो ये साडा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया जी इस केस दे विच। सो ये की लिखना जी, देन कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ विल बी, साडा कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना आ गया 12πε0। उस तो बाद नाल v आ गया जी वोल्टेज जिहड़ी आ सॉरी वॉल्यूम और अपॉन एरिया आ गया। सो ये वाला साडा ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ आ गया जी। ये साडा तो देखो जी ये साडा किहदा फार्मूला आ गया, साडा कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आ गया। सो ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ही कैलकुलेट करना वा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਥਰਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ देयर आर n1 कैपेसिटर। ਦੇਖੋ ਜੀ n1 ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, n1 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ n1 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ n1 कैपेसिटर है साडे कोल, ईच है विंग कैपेसिटी C1 मीनस जिन्ने भी कैपेसिटर लगे, भावें 2 कैपेसिटर लगे आ, भावें 5 लगे, भावें 10 लगे आ, हर किसे या कह सकते हर एक पार्टिकुलर कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है। और देखो जी इज कनैक्टेड इन सीरीज, और जिन्ने भी कैपेसिटर लगे सीरीज के विच लगे है। सो देखो जी सीरीज वास्ते की फॉर्मूला ले मैं बनाया करके दिखा देना। ये मान लो लैट कर लोगे तुहाडे कोल n1 कैपेसिटर है, मान लो चलो आप n1 की गल कर लेने हैं। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ C1 ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ C1 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ CN ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ n/c ਆ ਜਾਊਗਾ। और अगर इनू मैं पूरा सॉल्व करा, इतने 1/c नेट है जी, ये अकॉर्डिंग लिखा वा 1/c नेट है। सो 1/c नेट जो वा देखो जी, इनू c नेट को उपर लै जाओ, की आ जाऊगा साडे कोल c नेट इज इक्वल टू ये उपर नीचे हो जाऊगा c/n हो जाएगा। सो देखो जी nth वास्ते वाला फॉर्मूला साडे कोल बन जाता वा c/n आ जाऊगा, क्योंकि सानू भी पता होना n1 कैपेसिटर दिते किन्ने कैपेसिटर है, लेकिन जिन्ने भी उहदे विच कैपेसिटर लगे होणगे हर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है और वो सीरीज दे विच कनैक्ट है। और सीरीज वास्ते ही मां का फॉर्मूला लेने हैं। मां का फॉर्मूला मीन मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। उस तो बाद देखो जी ये सीरीज वास्ते आ गया। हुण इहनूं मैं रेज कर देना। हुण असीं अगे लिखांगे पैरेलल वास्ते, क्योंकि पैरेलल वास्ते भी सानू साडी स्टेटमेंट दे विच देखो गिवन है। सो देखो जी इत्थे स्टेटमेंट दे विच सानू दिता वा नाल ही देखो जी विद पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, हर के दा पोटेंशियल डिफरेंस भी दिता जी। जिहड़े सीरीज वाले है ना, इन्हां दा नाल पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 वोल्ट दिता वा। मींस जिन्ने भी n1 कैपेसिटर आ जिहड़े सीरीज दे विच कनैक्ट आ, जिन्हां दे विच पार्टिकुलर कैपेसिटर दी कैपेसिटी C1 है,
और नाल पोटेंशियल डिफरेंस भी दिता वा वो कितना जी 4 वोल्ट। उस तो बाद सेकंड लाइन पढ़ो जी, इफ N2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ईच विद C2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट। उस तो बाद देखो जी कोई सानू N2 कैपेसिटर दिते हैं, सानू नहीं पता कितने कैपेसिटर है पैरेलल दे विच कनेक्ट है, और जिहड़ा हरेक कैपेसिटर है ओदी कैपेसिटी C2 है और उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस दिता वा जिन्ने भी कैपेसिटर है V वोल्ट। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 20 ਵੋਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਲਟੇਜ 20 ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਵੋਲਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਓ ਇਫ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਬਿਟਵੀਨ them ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ C2 ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ C1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ C2 ਦੇ ਮੀਨ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ C1 ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਰਲਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ C ਨੈਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CN ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ CN ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ PDP ਪੈਰਲਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CN ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਲਵ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ એનર્ਜੀ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ES ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ એનર્ਜੀ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਹਾਫ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ C1 upon N1। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ C1 ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ N1 ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਵੋਲਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 4 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ 4 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 4 × 4 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 16 V ਸਕੁਅਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 16 ਵੋਲਟੇਜ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ V ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਫ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ N2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ N2 ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਔਰ C2 ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ N2 C2 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ V ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ V ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਵੋਲਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 4 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ 4 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ V ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਵੋਲਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 4 16 ਆ ਗਿਆ ਔਰ V ਨੂੰ V ਨਾਲ ਕੀਤਾ V ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਵੋਲਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ V ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਕੁਅਲ 2 ਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ 2 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਵਾਲਾ 2 ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਫ ਵਾਲੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ V ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਫਟਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 C1 ਬਾਜੂਗਾ, 16 C1 ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੀਚੇ N1 ਬਚਦਾ ਵਾ N1 ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N2 C2 ਬਚ ਗਿਆ, ਸੋ N2 C2 ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ 2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ C1 ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢੂਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੇ C2 ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਲਓ
मैं C2 ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। तो C2 ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ C2 ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ N1 N2। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ N2 ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ C2 is equal to N1 N2 upon 16 C1। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ N1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ C2 ਆ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ C2 ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ N1 N2 upon 16 C1। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ C2 कैलकुलेट क्वेश्चंस 2 in terms of questions 1। सो ये साडा आंसर आ गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਵੱਜਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ C2 ਅਸੀਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ C1 ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।